الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالقين شفيعا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم. آمنت باللہ. میرے محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، مقتدر علماء ذوی الاحترام حضور سرکار سیدی گلزار ملت نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدسہ کی ایک آیت کریمہ کے جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. بارگاہ خدا بندی میں دعا ہے مولا تو ہمیں اس آیت کریمہ پر حق بولنے کی توفیق مرحمت فرما اور سن کر ہمیں اور عالم اسلام کو عمل کی توفیق و ترغیب عطا فرما. آئیے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہماری اور پوری کائنات کے مرکز عقیدت محسن انسانیت امام الانبیاء آمنہ کے گیسو دراز شہزادہ جگر گوشائے عبداللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ تصورات کی دنیا میں جمال گنبد خضرا کو سجا لیں، بسا لیں، اور اسی سجے اور بسے ہوئے ماحول میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد. سرکار سیدی سندی مصطفیٰ رضا بعینہ بالمعروف سرکار مفتی اعظم عالم اسلام فرماتے ہیں کہ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم. کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم. اور بھور میں پھنسا ہے بندہ تمہارا، بھور میں پھنسا ہے بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم. مجدد دین و ملت، مجسمہ کشف و کرامت، رفیع الدرجت، جبل الاستقامت، ہندوستان کے حسان، صاحب مترجم القرآن، جو ہے ہم سب کی جان، مسلک کی پہچان، بریلی کا امام احمد رضا خان. فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی اردا و انا نے قلم سے کہا اے قلم لکھ. قلم نے لکھا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا. کیا دبے جس پہ ہو، کیا دبے کیا دبے جس پہ، کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس تاج الاولیاء. کیا دبے جس پہ حمایت، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اور میرے مرشد گرامی بارگاہ غوث اعظم میں عقیدت و محبت کے خراج
کچھ اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ صدقہ رسول پاک کا، یہ ان کا شعر ہے، یہ ان کا شعر ہے کہ جن کے اشعار کو نہیں، ان کے نام کو اگر میرے گلزار ملت مرشد اجازت وارث جبائے مولائے کائنات جب سن لیتے ہیں تو طبیعت مچل جاتی ہے، طبیعت مچل جاتی ہے، دل و دماغ گلزار کا سیر کرنے لگتی ہے۔ اس ذات کا نام وہی ہے جسے دنیا تاج الشریعہ کے نام سے یاد کرتی ہے، وہی مہمان کعبہ ہے۔ میرے دل کا نام، یہ جملہ میں بارہا کہتا ہوں۔ میرے آصف بھائی ہے نا، نقیب صاحب، آپ نے تو قسم خدا کی کمال ہی کر دیا ہے نا، آپ نے تو کمال کر دیا، اور اس طریقے کا کمال بے مثال ہمارے گلزار ملت کے جو مخدوم مسولی ہیں، جو مخدوم مسولی ہیں، جو مخدوم مسولی ہیں، جو مخدوم مسولی ہیں، قسم خدا کی ان کے سپاہی بے شمار کیا کرتے ہیں، ہے نا، یہ ان کی آنکھوں میں نہیں جچتے۔ یہ شعر نہیں صرف جملہ ہے، آپ نے پانی پانی کیا تھا، ہے نا، یہ انہیں نہیں جچتے۔ جن کی آنکھوں کا پانی اتر جاتا ہے یہ انہیں ہی جچتے ہیں، ان کی محبت کا جو اپنی آنکھوں میں سرما لگا لیتا ہے۔ ارے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرات، عطائے تاج الاولیاء، مفتی صاحب قبلہ زندہ باد، زندہ باد۔ ارے واہ 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 واہ، مفتی صاحب نہیں، ارے ماشاءاللہ، یہ آپ کی محبت ہے۔ میرے سرکار گلزار ملت نے مجھے نواز دیا، ایک نظر دیکھ لیا، قسم خدا کی اب مجھے دیکھنے کے لیے زمانہ ترستا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ گلزار ملت کو چوم لیا ہے، مجھے چومنے کے لیے شہر شہر نگر نگر چومنے کو تیار ہے۔ ان کے درمیان سے نکل جاتا پتہ نہیں چلتا، جب یہ پتہ چلتا ہے، حالانکہ دیکھو علاقے کے اندر، شہر کے اندر، نگر کے اندر، ڈگر کے اندر، خانقاہوں کے اندر، درسگاہوں کے اندر بے شمار سادات نظر آتے ہیں، پیرانے اعظام نظر آتے ہیں، مگر ان تمام ساداتوں میں اور ان تمام پیروں میں اگر کوئی نمایاں نظر آتا ہے وہ میرے گلزار ملت کی ذات ہے۔ نعرہ تکبیر، ذرا ہاتھوں کو اٹھاؤ، ہاتھوں کو اٹھاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور گلزار ملت، بستی بستی کریا کریا، عرس تاج الاولیاء۔ حضور سرکار گلزار ملت جب یہ کسی کو دیکھ لے تو وہ زمانے کا امام ہو جاتا ہے۔ ارے چاپ مسولی کے مخدوم کا یہ عالم ہے تو بغداد کے غوث اعظم کا عالم کیا رہا ہوگا۔ زندہ باد، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، شکریہ، سرکار مسولی کے چہرے کی زیارت کریں اور اس اخلاق کو، اس اخلاق کو، اس پیار کو، اس محبت کو ذرا آپ سماعت تو کریں۔ آج یقیناً پوری خانقاہوں کے اندر اکابرین ہے، سادات اعظام ہے، نگر نگر ڈگر ڈگر اگر کوئی گھوم رہا ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا اگر لے کر کوئی لہرا رہا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے اس دور میں، وہ مخدوم مسولی کا وہ امیر حضور سرکار گلزار ملت ہے۔ ارے جو ایک مرتبہ ان کی بارگاہ میں آ جاتا ہے وہ خود اپنے وقت کا کلندر ہو جاتا ہے۔ ارے جب دیکھنے کا یہ عالم ہے تو پھر چومنے کا عالم کیا ہوگا۔ وہ ایک نام جسے دنیا تاج الشریعہ کے نام سے یاد کرتی ہے، کون بنا مہمان کعبہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ عزیزان گرامی اور اسلام کے مقدس شہزادوں، جب مخدوم مارہرا بارگاہ غوث اعظم میں عقیدت و محبت کے خراج پیش کر چکے ہیں، حضرت سرکار مفتی اعظم عالم اسلام نے بارگاہ غوث اعظم میں عقیدت و محبت کے خراج پیش کر چکے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی
रज़ी अल्लाह ताला अरदा व अन्ना बारगाहे गौसे आजम में जब खिराजे अकीदत पेश कर चुके हैं तो फिर उस खानदान का वो शहजादा जिन्हें दुनिया तादुशरिया कहती है, जिसे दुनिया फख्रे अजहर कहती है, वो कैसे खामोश रह सकता है? उन्होंने भी कहा बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर एक कलम लिख, तो कलम ने लिखा है कि सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर है या गास अलमदद। नारे तकबीर। जरा जैसी तकरीर हो रही है वैसे इस्तकबाल करो, हाथों को उठा के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, शहजादे गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, उर्से ताजुल औलिया। मेरे सरकार मखदूमे मसौली, कसम खुदा की करम फरमा। अल्लाह अल्लाह इस मंजरों को देखो, हमें कुछ तकलीफ भी हो रही है मगर मेरे गुलजार देखो नवाज रहे हैं, है ना। जहाँ गुलजार है वहाँ खार की क्या जरूरत है वहाँ खार की क्या जरूरत है। जहाँ खुशबू है वहाँ गुलजार है, जहाँ उल्फत है वहाँ गुलजार है, जहाँ प्यार है वहाँ गुलजार है, और गुलजार की ज़बां पर मसलके आला हजरत का प्यार है। और यही लोगों को, अपने मुरीदों को ये पैगाम देते हैं। और ये पैगाम कैसे न दे, कसम खुदा की जो बात मैं अभी आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, ये निगाह फैसला करने पर मजबूर है कि इस मंजर को, इस अकीदत को, इस उल्फत को, इस प्यार को बरेली कहूँ कि मसौली कहूँ, ए मरकज़े अकीदत तू ही फैसला कर दे कि इस मोहब्बत को मैं क्या कहूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे मसौली। कसम खुदा की बाजुए तादुशरिया का नाम हुजूर गुलजारे मिल्लत है। मसलके आला हजरत के मुहाफिज का नाम मुहाफिज का नाम हुजूर सरकार गुलजारे मिल्लत है। अताए सरकार ताजुल औलिया का नाम हुजूर सरकार गुलजारे मिल्लत है। अरे प्यार तो देखो, ये मोहब्बत तो देखो, और ये हसरत तो देखो, ये दीवानगी तो देखो, ये उल्फत तो देखो, ये बेकरारी तो देखो। शाम से यहाँ पर बैठे हैं इस इंतजार में कि कब वो वारिसे जुब्बाए मौलाए कायनात आ जाए, कि जिसके बारे में लोग कहते हैं कि हजरत सरकार गुलजारे मिल्लत जो अभी यहाँ पर तशरीफ फरमा है, आपने जो लिबास पहना है ये आपका अपना जाती है, जो आपने अपने सर पर अमामा सजाया है ये आपका अपना जाती है। मगर जब आप मसौली शरीफ में होते हैं, खानकाहे मसौली में जब होते हैं, अपने जद्दे करीम की बारगाह में जब होते हैं, अपने जब अकाबिर की बारगाह में होते हैं, तो वो जुब्बा पहनते हैं जिसको परसों हजरत सरकार मौलाए कायनात ने पहना है, मौलाए कायनात ने पहना है, मौलाए कायनात ने पहना है। बरसों उस जुब्बे को हजरत सरकार मौलाए कायनात के पसीने की खुशबू जो है उस जुब्बे को मयस्सर है। अब वही जुब्बा हजरत सरकार गुलजारे मिल्लत पहनते हैं। बताओ उसका आलम क्या होगा, उस मंजर का आलम क्या होगा, फिर उस जाहो जलाल का आलम क्या होगा, फिर वो कैफियत का आलम क्या होगा। कसम खुदा की उसे हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर बर्दाश्त करने की, अरे मौलाए कायनात का जुब्बा जिसके बदन पर हो, जिसके जिस्म पर हो, वो हर आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो आला नसब का होगा, खानदान अहले बैत का जो सबसे बेहतर होगा, जो औलादे अली होगा, गुलशन फातिमा ज़हरा का जिसके जिस्म में दूध होगा, अली का खून होगा, वही जुब्बा की हरारत को बर्दाश्त करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मसौली, अज़मत सरकारे गुलजारे मिल्लत। वाह 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 वाह। मेरे उलमा वारिसे जुब्बाए मौलाए कायनात, जरा हाथों को उठा के लगाओ। वारिसे जुब्बाए मौलाए कायनात, वारिसे जुब्बाए मौलाए कायनात। मेरे उलमा मुझे नवाज रहे, अल्लाहु अकबर, मुझे नवाज रहे। सरकारे मखदूमे मसौली की मोहब्बत में आई हुई ये बारात जिसके दूल्हा जुब्बाए मौलाए कायनात पहन कर, कसम खुदा की इसका कोई जवाब है क्या? इस पीर का कोई जवाब है क्या? है कोई जवाब? अरे मेरे आला हजरत का कोई जवाब है क्या? आला हजरत की किताबों का कोई जवाब है क्या? उनकी तहरीर का कोई जवाब है क्या? उनके तकवे का कोई जवाब है क्या? उनके फतवे का कोई जवाब है क्या? हस्सामुल हरमैन का जवाब है क्या? दौलतुल मक्किया का कोई जवाब है क्या? कंजुल ईमान
का कोई जवाब है क्या? हस्सामुल हरमैन का कोई जवाब है क्या? कि फिल फाहिम फी अहकामिही किरतासी दराहिम का कोई जवाब है क्या? जिसके मसलक के असासा को उठाकर पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में जो मजहब इस्लाम का मसलक आला हजरत का जो डंका बजा रहा है वो गुलजारे मिल्लत का कोई जवाब है क्या? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वाह 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 वाह, कोई जवाब नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, जुबाए वाला कायनात, जुबाए वाला कायनात, अताए सरकार ताजुलो दिया, अताए सरकार ताजुलो लिया, सरजमीने सरकार ताजुलो लिया। कोई जवाब है क्या? कसम खुदा की मेरा मसलक लाजवाब है, मेरा दीन लाजवाब है, मेरे दीन की किताब लाजवाब है, और जिसकी तबलीग मेरे गुलजारे मिल्लत कर रहे हैं वो खानदान लाजवाब है, वो दस्तरखान लाजवाब है, वो अकीदत लाजवाब है, वो उल्फत लाजवाब है, वो प्यार का सागर लाजवाब है। कसम खुदा की अभी कुछ देर पहले नकीबे मजलिस ये कह रहे थे कि अभी गुलजारे मिल्लत यहाँ नहीं आए हैं, मगर वो आपको देख रहे हैं। मैं इस पर मोहर लगा सकता हूँ, मैं उस पे सनद दे सकता हूँ। अभी मैं कयाम गाह पे था, मुझसे मिलने के लिए मोहतरम व मुकर्रम जनाब आसिफ साहब किबला मुझसे मुलाकात के लिए आए। जब चेहरा देखा है तबीयत मचल गई है। सरकार के मुरीदों को देख रहा हूँ, कसम खुदा की ये मुरीद नहीं बना रहे हैं बल्कि आशिके आला हजरत बना रहे हैं, आला हजरत के दीवाने बना रहे हैं, मसलक का चाहने वाला बना रहे हैं। अरे किसी कहने वालों ने कहा था दिल्ली की एक कॉन्फ्रेंस में, कोई कहने वाला ने यह कहा था कि अहमद रजा ने सिर्फ किताबें लिखी है, मुबल्लिग पैदा नहीं किए। अरे नादानो, इस मुबल्लिग के अमीर का कोई जवाब है क्या? अल्लाह अल्लाह, कोई जवाब नहीं। वाह वाह, कोई जवाब नहीं। सैयद साहब किबला मैं बता रहा हूँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर गुलजारे मिल्लत, उर्से ताजुल औलिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बाजुए हुजूर ताजु शरिया। वाह 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 वाह, ये मोहब्बतों का टांटा, अल्लाहु अकबर, ये उल्फतों का किनारा, ये मोहब्बतों की तस्बीह की लड़ियां इस कदर जो है एक एक जगह टूट टूट कर जमा हो रही है, जिसकी कदमबोसी के लिए देखो कौन कौन कैसे कैसे दीवाने और मस्ताने और कलंदर नजर आते हैं। अरे अपने तो अपने, बेगाने भी दीवाने नजर आ रहे हैं। उस जात का नाम हुजूर सरकार सैयदी गुलजारे मिल्लत है। हजरत सरकार गुलजारे मिल्लत की मेरी पहली मुलाकात जो है, जरा तवज्जो के साथ मजमा में सुनने वालों, ये मेरी बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ, आज मैं मिंबर रसूल पर ये सैकड़ों उलमा के दरमियान और हजारों अवाम अहले सुन्नत जो मसलके आला हजरत के पाबंद हैं, टनाटन सुन्नी मुसलमान है, गुलजारे मिल्लत के फरमान पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वाली ये कौम यहाँ पर मौजूद है। इसलिए क्योंकि एक जिंदा वली का नाम, एक जिंदा दिली का नाम, जब वहां पर एक जिंदा वली बैठ जाता है तो वहां पर मुर्दा दिल नहीं आया करता है, बल्कि जिंदा दिल वाले हो तुम, दिल वाले हो तुम, जिगर वाले हो तुम, सरमाया वाले हो तुम, और सबसे बड़ी दौलत मसलक के आला हजरत वाले हो तुम। वाह 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 वाह। मैं पहली बार हुजूर सरकार सैयदी गुलजारे मिल्लत की मुलाकात के लिए शहर परभनी में गया था, और उसी इलाके से मैं इसी तबलीग के दौरे से गुजर रहा था। हमारे मुहतरम करम फरमा मोहम्मद नफीस रज़वी, जितनी इस्तात होती है सरकार गुलजारे मिल्लत जहाँ कहीं होते हैं पता पूछकर गुलजारे मिल्लत की कदमबोसी के लिए अपनी जिंदगी की दुकान को भी बंद कर कर बंदा चला जाता है। उन्होंने कहा कि अभी इस वक्त जो है हुजूर ताजु शरिया के विसाल के बाद अगर किसी के नाम का डंका है, किसी के सिक्के की अगर खनक गूंज रही है तो वो कोई और नहीं है, वो मखदूम मसौली हजरत सरकार सैयदी गुलजारे मिल्लत की जात है। सैयद साहब आप कहाँ हैं? कहा बस परभनी करीब पहुंचने वाला हूँ। कहा उतर जाए, सरकार गुलजारे मिल्लत परभनी में है। बिल्ला खैर मैं परभनी हाजिर हुआ, नफीस साहब से मुलाकात किया, किसी न किसी तरीके से सरकार के कयाम गाह का मैंने पता हासिल किया। ना मालूम इंसानों के पास मैं उस मकान पर पहुंच गया। असर और मगरिब के दरमियान का वक्त था। सरकार गुलजारे मिल्लत नमाज असर अदा करके अपने कमरे में, कमरा खास में तशरीफ फरमा है। न मैंने मकान
मालिक को देखा, न मैंने मकान मालिक को सलाम भेजा, न मैंने मकान मालिक को देखा, न मेरी उनकी पहचान हुई। कसम खुदा की जुमला बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। जो बात मैं यहाँ बोल रहा हूँ मैदान महशर में भी बोलूंगा, खाना एक काबा में भी बोलूंगा, खाना एक खुदा में भी बोलूंगा और हजरत अली के सामने भी बोलूंगा। कसम खुदा की जब मैं वहां हाजिर हुआ, अब लोगों का टाटा था तकरीबन 100-200। अब हम और उलमा की मौजूदगी है, कोई किसी को पूछ नहीं रहा, कोई किसी को जान नहीं रहा। कसम खुदा की मंजर देखकर मुझे ये लगा कि अब मेरी मुलाकात मुमकिन नहीं है। मगरिब का वक्तन करीब हो गया, आवाज आती है चलो सबके सब नीचे पार्किंग में चले जाओ, मगरिब की इमामत करेंगे मेरे सरकार गुलजार मिल्लत। अब हमने कहा कि चलो भाई अब मुलाकात उसी वक्त हो सकती है। अब जैसे ही मैं शर्मो निदामत के मारे अपने गर्दन को झुकाकर मैं नीचे पार्किंग की तरफ गया था, अभी तक गुलजार मिल्लत को मेरी निगाह ने नहीं देखा है। सरकार गुलजार मिल्लत से अभी हम कलाम नहीं हुआ हूँ, अभी जिंदगी में कोई मुलाकात नहीं है। जैसे ही देखो जुमला सुनना, अगर ये बात हक होगी तो कसम खुदा की मेरे जुमलों की हिफाजत कर लेना। मैं जैसे ही दबे हुए कदमों से पार्किंग की तरफ बढ़ा, अंदर से आवाज आती है कौन है पूना का सैयद साहब, उसे गुलजार मिल्लत बुला रहे हैं। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, हाथों को उठाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर गुलजार मिल्लत, अताए ताजुल औलिया। वाह 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 वाह। पूरे दुनिया में मसलके आला हजरत का जो डंका बजा रहा है, तमाम अकाबिरीन की मोहब्बतों का जाहो जलाल लेकर जो मसनद पर यहाँ तशरीफ फरमा है, उस शख्सियत का नाम हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत है। अदीजाने गिरामी, इनकी धमक क्यों न हो, आपके 6वीं पुश्त के अकाबिर ने और आपके 6वीं पुश्त के जद्दे करीम ने कहा था, कसम खुदा की 6वीं पुश्त में चले जाओ कई साल पीछे, और क्या कहा था आपके जद्दे करीम ने, क्या कहा था आपके जद्दे अकबर ने कि मेरे खानदान के अंदर, हमारे घर के अंदर एक ऐसा बेटा पैदा होगा, एक ऐसा शहजादा पैदा होगा कि जिसकी मोहब्बत की धमक पूरे हिंदुस्तान में होगी। कसम खुदा की मखदूम मसौली की अजमतों को सलाम, जो पेशन गोई आपने आज से कई साल पहले किया था, वो धमक की खनक आज हम सबको शहर नागपुर में मिल रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर गुलजार मिल्लत, उर्से ताजुल औलिया, फैज़ाने सरकार मसौली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मखदूम मसौली की जात है, करम फरमा मेरे मखदूम मसौली। जो देखो आज कहीं भी जाए, कोई भी खानका का अकाबिर है, अपने बाप का नाम, अपने दादा का नाम, अपने परदादा का नाम, कश्फ करामात का तस्करा कर रहे हैं, मगर मेरे सरकार गुलजार मिल्लत की नजर और नजरियात तो देखो, फिक्र और ख्याल तो देखो, तसब्बुरात तो देखो, अंदाजे तकल्लुम तो देखो। जब भी खुतबा पढ़ते हैं, अल्लाह उसके रसूल का नाम लेने के बाद अगर आपकी ज़बा पर अगर कोई नाम आता है तो वो नामे आला हजरत है, अगर कोई नाम आता है वो नामे सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम है, अगर कोई नाम आता है तो वो सरकार हुजूर ताजुश्शरिया है, अगर और कोई नाम आता है तो हुजूर मुहद्दिस कबीर अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हजरत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब किबला दामदिल्लहु अलैना का नाम होता है। हर खानदान को हक है कि वो अपने बाप दादा का प्रचार करे, मगर मेरे सरकार गुलजार मिल्लत है, वो प्रचार अगर कर रहे हैं तो मसलके आला हजरत का अगर प्रचार कर रहे हैं तो मेरे सरकार ताजुश्शरिया का क्यों ना करे। भाई बड़े अदब के साथ ये मैं जुमला बोल रहा हूँ। देखो धीरे धीरे ये रात का सफर आगे बढ़ता चला जा रहा है और उसके बाद आवाज इसकी कम होती चली जा रही है, यानी स्पीकर की आवाज कम होती चली जा रही है, रात बढ़ती जा रही, आवाज कम होती जा रही है। यही कमो बेश के समंदर में और इसी गुलतान के अंदर, इसी माहौल के अंदर आप हजरत सरकार सैयद गुलजार इस्माइल वास्ती दामदिल्लहु अलैना के चेहरे की आप हजरात जियारत कर रहे हैं। जियारत करो, कदम बोसी करो, फिर न कहना कि मैंने देखा नहीं है, फिर न कहना कि मैंने समझा नहीं है। देखो ये वो गुलजार मिल्लत है और वो देखो वो मखदूम मसौली है, वो देखो वो मखदूम बरेली है। अगर कोई सामान बाजार के अंदर आता है, अगर वो नहीं बिकता है तो पर्चे छपाए जाते हैं। आसिफ भाई, पर्चे छपाए जाते हैं, पर्चे छपाए जाते हैं, टीवी पे ऐड किया जाता है,
टीवी पे ऐड आता है, पोस्टर बना बना कर शहरों में चस्पा किया जाता है, ये चीज है, ये प्रोडक्ट है। अगर पीर साहब भी आते हैं तो पोस्टर लगाए जाते हैं, पोस्टर में ऐसे जो है उंगली का इशारा करके उनका फोटो लगाया जाता है। अब अकीदत से सुनो, एक जुमला बोल रहा हूं, अगर मेरे जुमलों में सच्चाई होगी कसम खुदा की इसकी हिफाजत कर लेना। वो फोटो और वीडियो वाला पीर भी इतना मशहूर नहीं हुआ जितना मशहूर मेरा गुलजारे मिल्लत टीवी वीडियो को बंद करा। नारे तकबीर, हाथों को उठाओ, बिल्कुल सदाकत है, बिल्कुल हकीकत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से ताजुल औलिया, फैज़ाने हुज़ूरे गुलज़ारे मिल्लत, शहज़ादे गौसे आज़म, वारिसे जुब्बाए मौलाए कायनात। वाह 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 वाह। हक है या नहीं है? हक है, हक है। सदाकत है या नहीं है? जी जी बेशक। मुँह में जबान हमें अपनी ही है तो हमें हक बात करनी चाहिए। वो पीर इतना मशहूर नहीं हुआ टीवी वीडियो पर आने के बाद भी जितना मशहूर मेरा गुलजारे मिल्लत टीवी और वीडियो को बंद करा कर हुआ है। अज़ीज़ाने गिरामी, तभी तो कहा जाता है कि मेरे दिल का नाम आला हजरत है। बोलो हक है, सुभान अल्लाह। मेरे दिल का नाम आला हजरत है, हक है। मेरे वाह वाह। देखो जुमला समाप्त करना, मैं शायरी में गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ। मेरे इश्क को देखो, मैं आपकी जज्बात बनकर आपकी बात हुजूर गुलजारे मिल्लत तक अदब के साथ पहुंचा रहा हूँ। जुमला आसिफ भाई जी, करम, रकीब करम। इजलास मेरे उलमा, करम। मेरे दिल का नाम आला हजरत है। मेरे दिल का नाम आला हजरत है तो उसकी धड़कन का नाम ताजुश शरिया है। हक है, हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बाज़ुए हुजूर ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और उस धड़कन की किताब का नाम हुजूर सरकार गुलजारे मिल्लत। वाह वाह वाह। उस धड़कन की किताब का नाम, मैं सारा सबक भूल जाता हूँ जब पढ़ता हूँ चेहराए गुलजारे मिल्लत। चेहराए गुलजारे मिल्लत, कसम खुदा की ये सादगी, ये उल्फत, ये प्यार, ये मोहब्बत, अल्लाहु अकबर। क्या कहें, कैसे कहें, कौन से जुमले लाए जाए इस सादगी पर। लुगत के किताबों को छानो, वर्क गर्दानी करो, लुगत किश्वरी लाओ, फिरोजुल लुगत लाओ और भी दिगर किताबों को लाओ। कसम खुदा की सादगी को कौन सा नाम दिया जाए। अरे तुम सा कोई सादा, कोई शहजादा नहीं है। बोला है, तुम सा कोई सादा, कोई शहजादा नहीं है। तुम सा कोई सादा, कोई शहजादा नहीं है। अरे क्या चीज हो तुम, खुद तुम्हें मालूम नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कसम खुदा की इस सादगी को हम सलाम करते हैं। हजरत सरकार मौलाए कायनात की निस्बत और मोहब्बत और उनकी उल्फतों का खजीना लेकर जो हमारे और आपके दरमियान यहाँ तशरीफ फरमा है, उसी जात का नाम हुजूर सरकार गुलजारे मिल्लत है। जब हुजूर ताजुश शरिया अली रहमत और रिदवान का जब विसाल हो गया, बहुत से लोग बेलगाम हो गए। अब वो ये कहने लगे, अब कौन है जो मेरी गिरफ्त करेगा, अब कौन है जो कमान थामेगा, अब कौन है जो मेरी निगहबानी करेगा। बहुत से लोग बहकने लगे, अरे नादानो, जब आला हजरत गए तो मुफ्ती आजम आ गए। जब मुफ्ती आजम गए तो ताजुश शरिया आ गए, जब ताजुश शरिया गए तो वही चाहो चलाल पाबंदी लेकर सरकार गुलजारे मिल्लत आ गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु या रसूल अल्लाह। क्या टाइम हो गया? वाह वाह, साढ़े बहुत अच्छी हो रही है जी। बहुत अच्छी हो रही है। सुभान अल्लाह। हुजूर सरकार गुलजारे मिल्लत है कोई सादगी का जवाब। अल्लाहु अकबर। आप खानदान अहले बैत के उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिस खानदान के अकाबिर की ये शान रही कि अगर नमाज पढ़े उनकी इब्तिदा में और वो सलाम फेरे तो सलाम फेरने के बाद
مسجد کے در و دیوار نظر نہیں آتے ہیں، نگاہوں میں جمال خانہ کعبہ اور گنبد خضرا نظر آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس خاندان سے آپ کا رشتہ ہے، اس خاندان سے آپ کا تعلق ہے۔ اگر یہ میری بات سچ ہوگی تو سرکار گلزار ملت میری اصلاح فرمائیں گے۔ عقیدت کے ساتھ میں خاندان سرکار گلزار ملت کی کتاب پڑھ رہا ہوں۔ میں نے سنا اور میں نے پڑھا، آپ کے جد کریم یعنی آپ کے دادا کہ جب ولادت کا وقت تھا، عموماً آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی خاتون اپنے بچوں کو جب جنم دیتی ہے، جب 9 ماہ گزر جاتا ہے اور گزر جانے کے بعد جب ولادت نہیں ہوتی ہے، خاتون گھبرا جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے۔ گھر کے احباب حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ حیرانی اور پریشانی کے سمندر میں وہ کشتیاں تیرانے لگتی ہے۔ ڈاکٹر، حکیم اور طبیبوں کے دروازے پر دستک دینے لگتی ہے۔ خاندان کا ہر ایک حصہ پریشان نظر آتا ہے، حیران نظر آتا ہے۔ کچھ اسی طریقے سے آپ کے خاندان کے ایک بی بی سیدہ کا یہی عالم ہے کہ آپ کے جد کریم کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ 9 ماہ گزر گئے، 10 ماہ گزر گیا، 11 ماہ گزر گیا، 12 ماہ گزر گیا۔ اب پریشانی کی بات ہے، حیرانی کا سبب ہے۔ اللہ اکبر۔ تب آپ کے پردادا جد کریم نے کہا کہ بہو بیگم سے پوچھو کہ انسانی فطرت تو یہی ہے کہ 9 ماہ کے بعد بچے کی ولادت ہو جاتی ہے۔ آخر بتاؤ تو صحیح، بی بی صاحبہ کب خوشخبری سنا رہی ہے؟ کب خوشخبری سنا رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ کب خوشخبری سنا رہی ہے؟ یہی بات گھر میں آتی ہے۔ مستورات اسلام میں جب یہ بات گشت کرتی ہے، 14 ماہ ہو چکا ہے مگر ابھی بچے کی ولادت نہیں ہوئی ہے، کوئی شہزادہ یا کوئی شہزادی ابھی دنیا میں تشریف نہ لائے ہیں۔ بہت پریشانی کا عالم تھا، ہر جگہ یہی سوال ہو رہا ہے۔ جب بہو صاحبہ سے سیدہ سے پوچھا گیا کہ بتاؤ کیا معاملہ ہے، تو مستورات اسلام نے بالا خانہوں میں جب پوچھا کہ بتائیے عموماً تو 9 ماہ کے بعد بچوں کی ولادت ہو جاتی ہے، آخر آپ کب خوشخبری سنائیے گا، بتائیں تو صحیح۔ گھر کے ہر افراد اس خوشی اور اس مسرت کو سننے کے لیے وہ بے چین اور بے قرار ہیں۔ تو سیدہ جواب دیتی ہے، قسم خدا کی ذرا بولو تو صحیح۔ سیدہ جواب دیتی ہے کہ میں کیا کہوں، کیا بتاؤں، جب بھی ہاتھ لگاتی ہوں اپنے پیٹ پر، جب بھی ہاتھ رکھتی ہوں تو مجھے 2-4 ماہ سے ایک آواز آتی ہے، اے ماں، اے ماں، اے ماں، میں دنیا میں ننگے کیسے آؤں، مجھے تو شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے تو شرم آتی ہے، میں ننگے کیسے آؤں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات آپ کے جد کریم تک پہنچتی ہے، جب یہ الفاظ آپ کے جد کریم یعنی آپ کے پردادا کے کانوں میں جب سماعت ہوتی ہے، تو آپ نے کہا لاؤ ایک گلاس پانی، لاؤ ایک کپڑے کا ٹکڑا، اور آپ کے جد کریم نے اس پانی پہ پڑھا ہے اور کاغذ کو کپڑے پر چھڑکا ہے، اور کہو جا کر بہو صاحبہ کو یہ کپڑا کھا لیں اور یہ پانی پی لیں۔ قسم خدا کی اس کا پینا تھا، اس کپڑے کو کھانا تھا، اس کپڑے کو کھانا تھا۔ اس پانی کا قطرہ جیسے ہی حلق کے ذریعے سے پیٹ میں جاتا ہے، چند دن یا چند لمحوں کے بعد یہ خوشخبری آتی ہے کہ لنگوٹ پہنا ہوا ایک شہزادہ دنیا میں جنم لے چکا ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مسولی، عظمت سرکار مسولی، شہزادہ غوث اعظم۔ اللہ اکبر، اللہ، بہت یہ اسی خاندان کے شہزادے ہیں، اللہ، بے شک، یہ اسی خاندان کے شہزادے ہیں، جی جی جی، یہ اسی خاندان کے شہزادے ہیں کہ جن کی ماں کے پیٹ سے یہ آواز آئے، اے ماں، میں دنیا میں کیسے ننگے آؤں۔ قسم خدا کی یہ نظام تو دیکھو
ये फितरत तो देखो, ये हैरत तो देखो, ये अखलाक तो देखो, ये फिक्र तो देखो, ये अंदाज तो देखो, ये तकल्लुम तो देखो, ये इश्क तो देखो, ये प्यार तो देखो, ये प्यार का सागर तो देखो। जहाँ जाते हैं जब ये चलते हैं ज़माना इनके पीछे है, जब ये बोलते हैं ज़माना बोलने पर मजबूर है, जब ये बैठ जाते हैं ज़माना बैठा हुआ नजर आता है। आप देखें कि कहाँ मसौली है, कहाँ बरेली है, और बरेली और मसौली का संगम ये शहर नागपुर हजरत सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में आपने मसौली का रूहानी मरकज इल्मो हिकमत का शहर नागपुर को आपने बसा कैसा सजा दिया है। हजरात, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये सैकड़ों उलमा के दरमियान ये खादिम सैयद गुलाम गौस रज़वी बोलने पर मजबूर है कि शहर नागपुर को बसाया मेरे सरकार ताजुल औलिया ने है। अरे खामोश हो गए, आप थक गए। शहर नागपुर को बसाया मेरे सरकार ताजुल औलिया ने है और सजा रहे हैं मेरे सरकार गुलजारे मिल्लत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सजा मेरे सरकार गुलजारे मिल्लत है। बेशक बेशक आपको अताए सरकार ताजुल औलिया कहते हैं। बेशक सरकार ताजुल औलिया ने रूहानियत से इस तरह से आपको सजाया और बसाया है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। और जवाब कैसे हो कि कई साल पहले हयात ज़ाहिरी में हजरत सरकार ताजुल औलिया एक साहब मद्रास से चले और हजरत सरकार यहां तो शहर नागपुर के बेशुमार उलमा और खुतबा मौजूद हैं। आप सब हजरत सरकार ताजुल औलिया की यकीनन वाकिफ हैं, मगर सुनो, एक किताब हजरत सरकार ताजुल औलिया की हयात में लिखी गई थी जिस किताब का नाम ताज कुतुबी है और जिसके मुसन्निफ कुतुबुद्दीन ताजी कामती है। सरकार ताजुल औलिया की इजाजत पर आपने उस किताब को लिखा और किस्मत की सितम ज़रीफी किताब जहां तक हो सकी उस कुतुबुद्दीन साहब का इंतकाल हो गया और वो मुकम्मल किताब ना हो सकी, मगर जो भी कुछ लिखा उसमें उन्होंने बहुत कुछ हजरत सरकार ताजुल औलिया की जिंदगी को उसमें पिरोया अल्फाजों के जरिए। हजरात जरा समाअत करें अकीदत और उल्फत की निगाहों से कि कुतुबुद्दीन साहब ने जब उस किताब को लिख दिया, लिखने के बाद इंतकाल कर गए। जब 40वें का वक्त हुआ वो सरकार ताजुल औलिया ने कहा मियाँ 40वां है, खिराज अकीदत पर उनकी जो किताब जहां तक है वहां तक लाओ, उसे शाया किया जाए। और शाया करने के बाद 40वें की मजलिस में हुजूर सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में जब वो ताज कुतुबी नामी किताब को रखा गया था तो उस किताब को पहले या आखिरी किसी वर्क को हजरत सरकार ताजुल औलिया ने देखा नहीं था, पढ़ा नहीं था। सरकार गुलजारे मिल्लत देखो मचल रहे हैं, मैं सुनकर, है ना, बेशक सुभान अल्लाह, मचल रहे हैं। सरकार उस किताब को हुजूर सरकार ताजुल औलिया ने पढ़ा नहीं था, देखा भी नहीं था। कहा मियाँ किताब तो लाओ, लाओ जरा किताब तो लाओ। जैसे ही हजरत सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में वो किताब को लाकर आपके हाथ में दिया गया, आपने अभी तक किताब को ना खोला और ये कहा मियाँ मैं सिद्दीकी नहीं हूँ, मैं इमाम हसन अस्करी की औलाद हूँ। अल्लाह वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से ताजुल औलिया, फैजाने ताजुल औलिया, शहरे ताजुल औलिया, मसलके आला हजरत। मैं कल जाकर सरकार ताजुल औलिया से अर्ज करूंगा कि हुजूर बहुत नवाजा है आपने मुझे। आपने कहा मियाँ अब ये गलती मुसन्निफ से हुई या किसी कातिब से हुई, आपके नाम के आगे सिद्दीकी लिख दिया। कसम खुदा की, कहने वालों ने कहा कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, है ना।
آپ نے کتاب کو ابھی تک پڑھا نہیں ہے، مگر یہ کہہ دیا کہ میاں انہوں نے میرا نسب بدل دیا۔ ارے اللہ اکبر! حضرت سید عبداللہ شاہ قادری سالک رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو تو دیکھو کہ جس مکتبہ فکر کے اندر میرا تاج دینی تعلیم حاصل کرنے گیا تھا، تو حضرت سید عبداللہ شاہ جب اس مدرسے میں پہنچتے ہیں، استاد اور اساتذہ طلبہ جب ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو حضرت بابا تاج کا انداز الگ ہی تھا۔ حضرت عبداللہ شاہ نے کہا ارے یہ شہزادہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو کہا کہ حضور جتنے طلبہ ہیں سب علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، سب قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نے کہا ارے اسے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو پڑھا پڑھایا آیا ہے۔ واہ واہ واہ، حق ہے، بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ، یہ تو پڑھا پڑھایا آیا ہے۔ کیا کہنے، بے شک۔ آج ہی میں نے حضرت کے کرتا سے نوک سے نکلے ہوئے جملے جو ایک جگہ جمع کر دیا، اس کو ایک کتاب کی شکل دے کر اس کتاب کو شہنشاہ ہفتے اقلیم کے نام سے نام یہ دے کر اس کتاب کو شائع کر کے بارگاہ تاج الاولیاء میں پیش کیا گیا۔ اس کتاب میں حضور سے جب آج دوپہر میں ملاقات کیا، حضرت نے وہ کتاب عنایت فرمائی اور کہا کہ للہ ذرا نظر ثانی کر لینا، ہے نا، ذرا نظر ثانی کر لینا۔ کتاب کو لے کر میں بارگاہ تاج الاولیاء میں گیا اور زیارت کر کے میں واپس ہوا، مگر کسی فکر میں مبتلا ہو گیا۔ وہ بات میں کہنا نہیں چاہتا، مگر کسی فکر میں مبتلا ہو گیا۔ میں کتاب پڑھ نہ سکا، میں خاموش ہو گیا۔ بہت سارا کانٹیکٹ میرے ہاتھوں سے چلا گیا، مگر آنکھیں بند کر کے کہا کانٹیکٹ گیا تو کیا ہوا، روحانی کانٹیکٹ ابھی گلزار ملت موجود ہے نا۔ حضرات گرامی، میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، کیونکہ میرے بعد شاید اور بھی یہ سلسلہ جاری اور ساری ہوگا۔ بس میں صرف اتنا کہہ کے آپ کی سماعتوں کے حوالے سے گزر کر میں اجازت چاہ لوں کہ جو لوگ اب تک، حالانکہ اس کی اجازت مجھے سرکار سیدی گلزار ملت نے نہیں دی ہے، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اب تک کسی سلسلے سے اگر وابستہ نہیں ہے تو قسم خدا کی ہم اس پیر کو آسانی کے ساتھ جانے نہ دیں۔ یہ وہ پیر ہے کہ جہاں مسلک اعلی حضرت کی خنق بھی ہے، حضور تاج الشریعہ کی تھمک بھی ہے، اور حضور سرکار تاج الاولیاء کی چمک بھی ہے، خاندان مسولی کی کرامت بھی ہے۔ آج حضور سرکار گلزار ملت آج ہمارے شہر ناگپور میں یہاں تشریف فرما ہے، جو مسولی کا سلسلہ رزاقیہ کا، سلسلہ اسماعیلیہ کا، سلسلہ قادریہ کا جو مرکز ہے، جو ہیڈ کوارٹر ہے، وہ شہر ناگپور ہے، اور وہ ناگپور وہ حضرت سرکار تاج الاولیاء کا شہر ہے۔ ہم سبوں کو یہ شہر مبارک ہو، اور میرے سرکار تاج سرکار گلزار ملت کی عظمت اور ان کا آنا ہم سبوں کو مبارک ہو۔ جو بھی کچھ میں نے کہا یہ قصہ لطیف ہے، جو کچھ میں نے کہا یہ سب قصہ لطیف ابھی یہ نا تمام ہے۔ جو کچھ بیان ہوا یہ آغاز باب تھا۔ اتنا کہہ کر میں آپ سے رخصت ہو جاؤں کہ گلشن اگر آباد رہا تو گل کھلیں گے ضرور، اور زندگی اگر سلامت رہی تو پھر ملیں گے ضرور۔ ہم توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔